آپ نے جب سوچا کہ میں اپنا کوئی سی ایم ایس ایل ایم ایس کی طرف آنا چاہتا ہوں، جب وہ کینڈیڈیٹ کی سارٹنگ کر دے گا اس کے بعد آپ اس کو جاب لیٹر یا انٹرویو لیٹر بھیج دیں گے. مجھے بتائیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی اسکول میں اگر آپ اپنی سروسز دیتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے سوشل میڈیا کے جس طرح ہم اوپن کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا بینرز لگا دیے. دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام گرافیکلی رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ فائنل کرنا ایزی ہوتا ہے، دیکھنا کہ کون سی برانچ ہماری کس طرح سے کام کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی لائف میں اس سے کوئی ویلیو ایڈیشن ہو. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پچھلے 12 برسوں سے مینجمنٹ سسٹم کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے پہلے گرافک ڈیزائننگ کا بھی کام کیا، سوشل میڈیا مینجمنٹ کا بھی کام کیا، ایک آئی ٹی سینٹر بھی بنایا. لیکن خاص طور پہ جب انہوں نے سوچا کہ یہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ آئیڈیا بھی ان کا اپنا یہ ظاہر ہے مینجمنٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا، تو پھر انہوں نے اس پہ کام کا آغاز کیا اور اب یہ ایک کیڈٹ کالج کو بھی اپنی سروسز دے چکے ہیں. پہلے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے کام کریں اور مینجمنٹ سسٹم سے کسی بھی آرگنائزیشن میں، اسکول میں، کالج میں اس کے سسٹم کی اسموتھنس میں کتنی وہ بہتری آ جاتی ہے، کتنی آسانی ہو جاتی ہے، کتنی ایفیشنسی، آپ کی ورکنگ ایفیشنسی کتنی بڑھ جاتی ہے. السلام علیکم محمد اکرام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے جب سوچا کہ میں اپنا کوئی سی ایم ایس ایل ایم ایس کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ظاہر آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا. ابھی اس میں یہ تھا کہ میں نے مختلف انسٹیٹیوٹس میں چونکہ ہم نے کام کیا تو وہاں پہ ہم نے ان کے ویکس پوائنٹ دیکھے کہ جہاں پہ ان کو ضرورت تھی ڈیجیٹلائز ہونے کی. صحیح. تو اس حوالے سے پھر ہم نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دی. تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس کی بہت ساری پرابلمس تھیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام پرابلمس کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر ہم لے کے آ جائیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے اس پہ ایفرٹ کرنا شروع کی اور مختلف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے کلیبوریشن کے ساتھ اس سافٹ ویئر کو جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا. سر، ایل ایم ایس، سی ایم ایس اور ای آر پی، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب کیا سروسز دیتے ہیں یہ تینوں؟ اس میں سی ایم ایس جو ہوتا ہے، سی ایم ایس آپ کی ٹوٹل انتظامی امور کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. سی ایم ایس ایڈمنسٹریشن کو دیکھتا ہے. ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی انکوائریز آئیں، کتنے ایڈمیشنز ہوئے، کتنی آپ نے فی کلیکٹ کر لی ہے، کتنی رہتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انتظامی امور میں آتی ہیں. سی ایم ایس. تو ایل ایم ایس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا سلیبس کتنا انہوں نے پڑھ لیا ہے، کتنا رہتا ہے، اور اس کے ویڈیوز کے ویڈیو لیکچرز اور اس کے ساتھ اس کے نوٹس، کون سی ڈیٹ کو کون سا ٹاپک پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں ایل ایم ایس میں آتی ہیں. صحیح. اور ای آر پی میں آپ کا ٹوٹل میں ایچ آر سسٹم آ گیا، مینجمنٹ سسٹم، اپنا فیس کی اکاؤنٹس کا مینجمنٹ سسٹم آ گیا، یہ تمام چیزیں اس میں اندر آ جاتی ہیں. سر، آپ کا جو ادارہ ہے جس کے آپ فاؤنڈر ہیں، ای ڈی یو گلیکسی، یہ یا ایجو گلیکسی اس کو کہہ لیں، یہ کیا سروسز اس وقت دے رہے ہیں؟ بیسیکلی ایجو گلیکسی کا یہ پہلی پروڈکٹ ہے جو ہم انسٹیٹیوٹس کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز، ویب ڈیولپمنٹ کا کام ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گرافک ڈیزائننگ اور سوشل میڈیا کا کر رہے ہیں. یہ تمام سروسز ہم اسی پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں. تو ای ڈی یو گلیکسی بیسیکلی جو سافٹ ویئر ہے یہ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم نے بنایا ہے خاص. تو اس کے اندر جو ہے ہم نے وہ تمام چیزیں ایڈ آن کر دیں جو ان کی ضرورت تھی. تو چونکہ اب نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹس کو جو ہے وہ انہانس کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہم نے ان چیزوں کو ڈپلوائے. اچھا، مجھے بتائیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی اسکول میں اگر آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو ایک تو وہ سروسز کیا ہیں، اور جب وہ اپنے پروسیس کو شفٹ کریں گے ٹریڈیشنل سے سی ایم ایس یا ایل ایم ایس پہ، تو اس کا کیا پروسیس ہوگا اور بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس میں جو سروسز ہم دے رہے ہیں، ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو ایڈمیشن مارکیٹنگ سے لے کے کہ ہم ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کے اپنے ایریاز کے اندر، تو وہ اسی سافٹ ویئر کے اندر ہوتی ہے. مارکیٹنگ کے بعد مارکیٹنگ بھی اس میں مارکیٹنگ بھی ہم اسی کے اندر دے رہے ہیں. تو مارکیٹنگ کے بعد ہم انکوائریز جو ان کی جنریٹ ہوتی ہیں ان کا ریکارڈز ہوتا ہے. انکوائریز کے بعد جتنے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ہوگا کہ کتنی اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہماری کتنی انکوائریز جنریٹ ہوئی تھیں، کیونکہ اسی حساب سے انہوں نے نیکسٹ اپنا پلان تیار کرنا ہوتا ہے مارکیٹنگ کا یا ایڈمیشن کا، تو وہ اسی حساب سے اس کو دیکھیں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انکوائری آئی کہاں سے، فیکلٹی سے آئی ہے، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آئی ہے، ان کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اور ایڈمیشن کے بعد ان کی فیس کی کلیکشن آ گئی، تو یہ ساری سروسز اس میں ایچ آر سسٹم آ گیا. آپ نے کوئی ٹیچر ہائر کرنا ہے، آپ جاب اناؤنس کرتے ہیں، جاب اناؤنس کرنے کے بعد وہیں پہ آپ کے پورٹل پہ ہی اپلائی ہوگا، جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ اپلائی کرے گا. آپ سر، یہ تو ویب سائٹ ہو گئی نا؟
नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सॉफ्टवेयर बेसिकली, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि सॉर्टिंग आपका सॉफ्टवेयर ही आपको करके देगा। ओके, जब वो कैंडिडेट की सॉर्टिंग कर देगा, उसके बाद आप उसको जॉब लेटर या इंटरव्यू लेटर भेज देंगे, तो वो सारा इसी प्रोसीजर के अंदर होता है। सही। अच्छा, कितनी एडमिशन में ख़ास तौर पे मुझे बताएं कि कितनी मदद मिलती है किसी भी इदारे को जब आप ये सारा प्रोसेस करते हैं? एडमिशन में देखें ना कि हम मार्केटिंग 1 बाय 1 कर रहे हैं, यानी हर पर्सन के उनके एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिक। हम इस तरह से नहीं है सोशल मीडिया के जिस तरह हम ओपन कुछ लोग छोड़ देते हैं या बैनर्स लगा दिए, हम उनके मोबाइल पे उनके साथ एंगेज हो जाते हैं। सही। तो किसी भी वो व्हाट्सएप हम कर रहे होते हैं उनको, तो व्हाट्सएप से वो फिर वापस जो रिप्लाई आता है वो सॉफ्टवेयर उनके स्कूल के जो अपना व्हाट्सएप है उसी के ऊपर उनको रिप्लाई आ रहा होता है। ठीक है। एफिशिएंसी किसी भी इदारे की इस सारे प्रोसेस से कितनी बढ़ जाती है? ज़ाहिर है कि ट्रेडिशनल पे बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, लेकिन इससे सिस्टम में आ जाती हैं, लेकिन आपने चूँकि देखा होगा तो एफिशिएंसी कितनी बढ़ती है? एफिशिएंसी इसमें ये है कि जैसे ही एक दफ़ा एक एंट्री एक हुई, तो अब दोबारा आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रजिस्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम की तमाम चीज़ें वो एक पैरेलल में चल रही होती हैं। अब किसी भी कोई भी एक ऑनर है एक इंस्टीट्यूट का, वो ये देखना चाह रहा है कि पिछले 6 मंथ में मेरी क्या रिपोर्टिंग, कितनी कितनी फ़ीस की कलेक्शन हुई है। सही। तो उसके लिए तमाम रजिस्टर ओपन नहीं करने की ज़रूरत, वो इसी सॉफ्टवेयर से लॉगिन करेगा तो उसको पिछले 6 मंथ की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपका ये टारगेट था आपकी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का और उन्होंने इतना अचीव किया है। और आने वाले 6 मंथ की भी सेम इसी तरह होती है कि उसमें कितनी कितनी फ़ीस उन्होंने कलेक्ट करनी है। उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि उन्होंने जो भी अपने एक्सपेंसेस वो करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं, वो उसी हिसाब से उसको मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हमारा इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके ज़हन में लाजमी ये सवाल आ रहा होगा कि ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि पूरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन 50% तक चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेल की शीट पे भी मैनेज हो सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है पोर्टल में और उस एक्सेल की शीट पे मैनेज करने में? हाँ जी, एक्सेल में और इसमें डिफरेंस ये है कि एक्सेल में आप तमाम की अलग अलग शीट्स बनाते हैं। तो डाटा एक दफ़ा आपने इंटर कर लिया, आपके जो भी रिसेप्शन वाला बंदा है फिर उसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। सही। तो उसमें जब मेरा लास्ट एक कैडेट कॉलेज में एक्सपीरियंस हुआ तो 200 उनके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी। तो अब 200 का जो फ़ी चालान बनाना था उसके लिए उनको 1 हफ़्ता लगता था ओहो। कम अज़ कम। वो कॉपी पेस्ट मोस्टली चल रहा होता है। तो इसमें ये है कि आपने वोचर खुद जनरेट नहीं करना, फ़ी चालान जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है। सही। तो इसमें और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंट। अब अटेंडेंस की अगर हम मिसाल लें तो अटेंडेंस के लिए ये होता है कि हर टीचर अलग अलग अटेंडेंस लगाता है, फिर वो ऑफिस के अंदर आती हैं फाइल्स, ऑफिस में आने के बाद फिर वो कंपाइल होकर लास्ट फाइनल जो रिपोर्ट है वो प्रिंसिपल के पास जाती है। इसमें यह है कि बायोमेट्रिक डिवाइस लगी हुई है, स्टूडेंट आएगा जैसे ही इंटर होगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, पेरेंट्स को भी रिपोर्ट चली जाएगी और उसी वक्त जो फाइनल रिपोर्ट जो है वो कंपाइल होकर प्रिंसिपल के पास, ओनर के पास उसी वक्त जा रही है। ये नहीं बहुत ज़्यादा रियल टाइम क्विक सर्विस है। क्विक सर, रियल टाइम में सारा काम हो रहा है। सही। अच्छा सर, किसी इदारे या स्कूल की अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उसमें ये सारा प्रोसेस कितना इफेक्टिव है? अगर किसी भी आप कोई भी एक इदारा है उसकी मल्टी ब्रांचेस हैं या मल्टी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह स्कूल लगा लें, कॉलेज है, उनकी आगे फिर मल्टी ब्रांचेस हैं, वो तमाम की तमाम एक ही पोर्टल से हैंडल हो रही होती हैं। सही। उसके लिए आपको अलग अलग लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। उसमें अलग अलग उसमें दूसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि तमाम ग्राफिकली रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जिसमें आपको ये फाइनल करना इजी होता है, देखना कि कौन सी ब्रांच हमारी किस तरह से काम कर रही है, कौन सी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है। सर, आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक सिस्टम है काफ़ी हद तक तो वो ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये LMS CMS इनकी जगह ले लेंगे? जी बिल्कुल। देखें ना, दुनिया के अंदर डिजिटलाइज सारा काम हो रहा है, तमाम चीज़ें तरक्की कर रही हैं, इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर को भी तरक्की करनी चाहिए। तो अगर वही पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है उसमें अगर वो चलते जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सर, कितना एक्सपेंसिव है ये सारा सिस्टम? एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी। हम छोटे से छोटे स्कूल को लेके साथ चलना चाह रहे हैं, बड़े से बड़े भी। तो हमने पर स्टूडेंट इसको डिफ़ाइन किया, इसकी फ़ीस जो रखी हुई है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर स्टूडेंट बिल्कुल माइनर सी हमने फ़ीस रखी है। सर, आपने बेशुमार चीज़ें बताई, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि ये मार्केटिंग और इसके साथ साथ सारी एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा और भी आपने कुछ चीज़ें बताई, तो इसमें भी सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें कोई पासवर्ड वगैरह इस तरह की सिक्योरिटी होती है? ज़ाहिर है क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा एक किस्म का
वहाँ पे अवेलेबल है? जी, इसमें हर यूज़र का अलग से लॉगिन और पासवर्ड होता है, ठीक है। नंबर एक। और दूसरा ये है कि तमाम का तमाम जो डाटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जमा होता है। ओके। तो इंक्रिप्टेड में जब डाटा स्टोर होगा तो उसको ना तो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और दूसरा हर बंदे की अपने अपने जो पासवर्ड हैं वो सिर्फ उतनी ही एक्सेस उसके सर ये पासवर्ड। वर्क सिर्फ ऑनलाइन करता है या ऑफलाइन भी? ये सिर्फ ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं करता, ठीक होगा। क्योंकि ये सर्वर में ऑनलाइन ही क्लाउड में डाटा बेसिकली ये स्टोर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकराम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके जो एक मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली होगी, और ये ख़ुद भी फाउंडर हैं एजू गैलेक्सी के, जिसके तहत ये सारा काम करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।